ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਹਾਮੂੜ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਉਸ ਦਾ ਜਪਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸੋ ਮੂਰਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਅਰਬੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। तो शेख सादी ने इंज दसिया, 2 चीज अकल तीरा अस्त दम फरो बस्तन। ये 2 गल्लां अकल तारेपण दियां निशानियां ने, बेवकूफी दियां निशानियां ने। 2 चीज तीरा है अकल अस्त दम फरो बस्तन। गुफ्तम बवकत खामोशी बवकत खामोशी गुफ्तन। जिथे बोलना सी उथे चुप कर गया, जिथे चुप रहना सी उथे बोलन लग पिया। ये बेवकूफी दे 2 लक्षण उन्हें इंज दस्या। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 52 कवियां ते प्रश्न किया, समस्या रखी है। मैनू सिर्फ 2 पंक्तियां च दसो, लंबी चौड़ी नज़म कविता दे च नहीं। बेवकूफी दे लक्षण की ने? बेवकूफ किस नूं कहंदे ने? जो मैं पढ़िया, हंस राम ने कुछ होर दसिया, सुदामे ने कुछ होर दसिया, कवि कालीदास ने कुछ होर दसिया, कवि चंदन ने कुछ होर दसिया, जमाल हुसैन ने कुछ होर दसिया। कलगीधर पातशाह की तसल्ली नहीं हो रही सी। कहते 13वें नंबर ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सारियां नूं एक पासे रखदियां नंद लाल नूं कहा, तूं दस बनी है तेरे कोल कविता? हाँ महाराज बनी है। तो 10 बेवकूफ किस नूं कहंदे ने, मूर्ख किस नूं कहंदे ने? भाई साहब भाई नंद लाल दे बोल, हर चे गाफल शुद्ध अज नादां भवन, गर गदा शद व गर सुल्तान भवन। भावे बादशाह है चोटी दा धनवान है, ते भावे मुफलिस है गरीब है भिखारी है, अगर रब नूं याद नहीं करदा महा बेवकूफ है, बेअकल है, मूर्ख। कहते कलगीधर ने गलवकड़ी च ले लिया, सतगुरु ने प्यार किया। अगों कुछ शब्द मैं कहना चाहना, खामा खा मैं उन शब्दां नूं रोकदा हां। जितने चिर तक मनुख परमात्मा की खातर गुरुद्वारे नहीं आया, कर्म धंधा है, कर्म धर्म नहीं है। जिवें दुकान ते गया तिवें गुरुद्वारे चला गया, जिवें बाजार विच गया तिवें मंदिर चला गया। गुरु नानक देव जी महाराज ने मस्जिद विच पढ़दे हुए नमाजी सुल्तानपुर दे नवाब नूं कह दिता सी, कौन तेरे नाल नमाज पढ़े? तूं ते काबुल दे घोड़े खरीददा पिया सी, आपां घोड़े नहीं खरीदने, तेरी नमाज भी धंधा है, तू ते किरत कर रहा सी। हो सकता है गुस्ताखी माफ किसी का पाठ करना धंधा होवे, हो सकता है किसी का तकड़ी तोलना धर्म होवे। मनुख कर के रहा है
ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਤੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਤੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਤੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, तो धंधा सी। एक दिन धंधा धर्म बन गया। किस तरह मन ते प्रभाव परमात्मा का और कदों पैदा होंदा है ये प्रभाव, जद पता चल जाए शरीर दे भावें सारे सुख होवन तां भी मन दा कलेश मिटदा नहीं। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਗੇ। ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਬਣਾ, ਛੱਡ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ। ठीक है, तुसी आखदे पे हो सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया। राजे बड़े मौज पे करते ने, सानू भगत नहीं बनना, तू राजा बना। तो मैं फिर दोहरा दिया, ये चिकने चुपड़े मथे पता नहीं कितना गम छुपाई बैठे, ये मुस्कुरांदे हुए चेहरे पता नहीं कितना रोना छुपाई बैठे, ये हसदे खिड़दे मनुख पता नहीं अपने अंदर कितना मुरझाना छुपाई बैठे ने। उपरों वेख के बोलिया ना करो, ये भी महसूस करते हैं। ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, अंदर पता नहीं कितना कलेश है, कितनियां चिंतावां ने। लोड़ां दी पूर्ति हो जाए तन नूं सुख मिलता है, परमात्मा दा मिलन हो जाए मन नूं आनंद मिलता है। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ। भरतरी जंगल विच रहिंदे सन। एक दिन मधुकड़ी मंगण गए ते सिर्फ सत्तू मिले। वो अपनी जोगी विच आके सत्तूआं नूं घोलिया, पानी पाया, थोड़ा नमक पा के खाण लगा। उदयपुर दा राणा उत्थों लंघिया, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਐ ਕਿ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੀਦ ਬਿੰਜਨ ਬਹੁ ਸਵਾਦੇ, ਮਮ ਪ੍ਰਸੀਦ ਸੱਤੂ ਸਾ ਗਾਦੇ। ਰਾਜਨ ਤੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਲੂਣੇ ਸਤੂਆਂ ਦੇ ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਬੇਰਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਸਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਮ ਪ੍ਰਸੀਦ ਸੱਤੂ ਸਾਗਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੱਤੂ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆਨੰਦਿਤ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾ ਮਾਣ। ਇਹ ਰਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਾਣ। ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾ ਸੰਤਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਘਰ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਨਗਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਨਰ ਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ 50 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਝੂਠ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਝ ਬਾਜ, ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਸੀ। ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰੇ ਦੇਵਾਨਿਆ। ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛੋਤਾਨਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਜਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਏ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਰ ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚੋਂ, ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਜੈਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼, ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। मौत सिर्फ इतना ही करती है। हयात एक मुस्तकिल गम के सिवा कुछ भी नहीं। फकत इतना है कि जंजीर बदल जाती है। पहले होर तन दे सी, हुण होर तन दे च हो गए। जंजीरां बदल गई और कुछ भी नहीं। जेल दी कोठड़ी बदल गई है और कुछ भी नहीं। कलेश ओही है ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੋਮਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੋਮਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸਿਆਣਾ। ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿਕਮਤ ਆਲਾ ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਝੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੈ।
हकीम मोमन खान मोमन सियाणे बड़े, बहुत सियाणे। तो सब कुछ दुख ही प्रतीत हो रहा सी, सब दुख। हालांकि राज दरबार दे वड्डा अहुदा सी और चंगी उपजीविका चलती सी, रहन नूं बहुत अच्छी हवेली सी कोल, नौकर चाकर सन ते वक्त दा बादशाह भी जिन्हों सलाम करदा सी। वो कहंदा है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। ऐसा एक ख्याल आउंदा है, इन्ने दुख ने, इस तो छुटकारा हासिल करिए, मर जाइए, खुदकशी कर लेंगे, आत्म हत्या कर लेंगे। मेरे नाल कई दफा इत्थे एक कवि आया सी, प्यारा सिंह रोशन, बहुत अच्छा उर्दू दा, हिंदी दा ते पंजाबी दा कवि सी। चित्रकार भी बड़ा गजब दा सी। बड़ियां सोहणियां तस्वीरां उसने गुरु नानक देव जी महाराज दियां, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दियां बनाई। 10-12 साल मेरे नाल चले, अमृतसर दा वासी। जिस दिन मैं अमृतसर पहुंचना होंदा सी, क्योंकि गुरु रामदास जी दे गुरपुरब तो लेके दिवाली तक दास उत्थे हाजरी भरदा है, सब तो पहले अगे ही खड़ा होंदा सी, ही मिलदा सी। कोई 5-6 साल पहले दी गल है, वो मैनू मिलिया ना, मैं कह ये ते उल्टी रस्म हो गई, हमेशा वही अगे मिलदा सी। कमरे दियां चाबियां भी उहदे कोल आउंदियां सन, होर भी नाल संगतां नूं लैके खड़ा होंदा सी, वो नहीं है। 3-4 दिन लंघे ते मैं पुछ लिया, मैं कहा रोशन जी किथे ने? कहने लगे उन्हें चौथी मंजिल तो छार मार के खुदकशी की थी, शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। सियाणा बहुत सी, कवितावां दे गहराई बड़ी, सारे कवि जानते, पर कीती खुदकशी। दुनिया के बहुत सारे सियाणियां ने हैरान हो गए खुदकशी की थी, नंदलाल नूरपुरी ने भी। कारण जैसे जैसे सियाणा होंदा जा रहा है, तो वैसे वैसे पता चलता है जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, जगत दुख है, सब कुछ ही दुख है। हुण उस दुख दे च किवें जीविया जाए, किवें जीवे जाए, या ते मनुख नूं गुरबाणी दा बोध होवे। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि उसनूं बोध नहीं सी, बस उस तल दा नहीं सी जिथे मनुख अपनी जिंदगी नूं बदले। बस बोध इतना ही सी, दुख है, जिंदगी नूं खत्म करो, खत्म करो, उन्हें खत्म कर ले।